Yes. Uh, my name is Pooja Venkatraman Naik. My native place is coastal Karnataka, Gokarna, in Kumta Taluk, but I stay at Vatkal. Uh, Today I feel privileged to present myself to give a demonstration lecture on the history of Tulnadu with special reference to Vatkal. I feel proud to present my native Karnataka, coastal Karnataka. So I will try my best. So before I can start my session, I want to make you some clear the fact that nowadays coastal Karnataka is in fashion, is in vogue, isn't it? So coastal Karnataka, it is entirely a unique place. It is the heart of the Karnataka. The history of the Karnataka, not only Karnataka, the history of the entire India is impacted by the coastal, because whoever the foreigners, they put their steps onto the coastal place. And our Karnataka, the coastal Karnataka, it is also the part of the coastal, especially the Arabian coastal. It has many names: Arabian, Konkan, Malabar. First of all, the coastal Karnataka, or the entire the west coast, it is divided into 7 Konkan region. In a Sahyadri Kanda, it is mentioned as a Sapta Konkana. So total 7 regions were there. Got it? And the first one is the Tulunga, means Tulunadu. And the second one is the Havyanga, Highway Nadu. And the third one, Karhada, that is Maharashtra, Saurashtra, Gujarat. Next, Kerala, the deep south. And last, Karnataka. These 7 names are mentioned in the Sahyadri Kanda Skanda Purana. So now I am going to present the major part of the Sapta Konkana, that is the Tulunadu, the history of Tulunadu with special reference to Bhatkal. And in this demonstration lecture, I am going to present all the facts related with the Tulunadu as well as the Bhatkal. First of all, its geographical location, the historical background, the economic context, cultural aspects, as well as socio-religious things. So the Tulunadu, it is a very unique land. First of all, you know that one side is the Arabian Sea and another side Western Ghat. Totally, not only it is a beautiful scenic place, but it also has a deep historical root, which inspired not only the history of Karnataka, as already I told, it also inspired the world history. Okay. Already I have given my introduction. Next. So before I get into the topic, it is very necessary what source I refer to present this demonstration lecture. I have referred a vast sources, both primary and secondary sources, majorly primary. But of course, secondary sources also helped to drive me towards the primary sources. But my lecture is based mainly on the primary sources, especially inscription. Lots of inscriptions have been found throughout the Tulunadu or the coastal Karnataka. So the Kannada inscription, Sanskrit, Tulu, and even here I didn't mention the Arabic inscriptions also have been found, especially in Bhatkal. So these all the inscription. Some are hero inscription, some are grand inscription, some are epitaphs. Epitaphs means the person, he records his death after his death, means not himself, his relatives. Okay.
So these all inscriptions helped us to know about the history of the Tulunadu. And next to the foreign travelers. This is one more primary source which helped to know about the coastal Karnataka. Already you know that the Arabian Sea, it is covered in the west. Naturally, it attracted the many foreigners to make maritime trade. Maritime trade ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವ್ಯಾಪಾರ. So in this way, during the first century CE, first century CE itself, the Greeks and Romans, they arrived. So the what we have the evidences. Next, the Arabs, Chinese, Portuguese, and after the following the way of the Portuguese, the next the Dutch, French, and English. These all Europeans, they got into the Tulunadu, and not only they politically they made impact, but also the culturally also they made a huge impact. And next the archaeological remains. Recently in a Bhatkal, in a Karur, a small hamlet near Murdeshwar, petroglyph sites have been found. The Karnataka University Dharwad recently it discovered the petroglyph site. What it will be, I will show you the next slides. Okay, not next, previous one. Okay, next literary works. So many Kannada court poets like Keladi Linganna. He was existed in the court of the Nayakas of Ikkeri, and many more Kannada, even the Kumara Vyasa, and the Sanskrit, the Bhatkalankas, Karnataka Shabdanushasana. Many regional literary works also helped to know about the Tulunadu history. And next, the Portuguese and colonial record. A vast number of the foreigners got into the coastal Karnataka. Since the day of the friar Jordanus, who was the first foreigner who visited the coastal Karnataka in the 13th century. And by the following the way of Ibn Battuta, he was a Moroccan traveler. Next, later on days, the Buret Barbosa, Alfonso de Albuquerque, Francis de Almeida, and next the Pedro de la Valle, and Peter Mundi, Francis Buchanan, Alexander Hamilton. Many more Portuguese, Dutch, French, English travelers visited, and they have given or they have left useful information regarding the Tulunadu as well as entire coastal Karnataka. Next. Okay, so the Tulunadu, it is the land of the Tulu-speaking people originally, but now the world is globalized. Now, not only Tulu, we can see the Konkani, even the Arabic people also, especially the Navaite community and the Bari Muslim community. And this Tulunadu, it is in the west, we can see the Arabian Sea. And in the east side, it is covered by the Sahyadri mountain or the Western Ghat. It is also called as Western Ghat or Sahyadri. The Tulunadu means it comprised of Dakshina Kannada, Udupi district, olden Kasargodu, now it is in Kerala. Kasargodu also, it was a part of Tulunadu, and as well as the part of Uttara Kannada, up to Ankola. So these were the part of the olden days of Tulunadu. Now it has got shortened. Only Udupi and Mangaluru we call as a Tulunadu. But originally it was a vast. Okay, so this Tulunadu, it is not only politically unique, it is a melting pot. Melting pot. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ we witnessed, the coastal Karnataka people witnessed the people who belong to the different religion, culture, not caste and community.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತ್ ಏನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ದ ತುಳುನಾಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್. And the language, the main uniqueness of the Tulu language, what it is the identity of the Tulunadu. Wherever you go in a Tulunadu, especially in Udupi and Mangaluru, the people speak largely Tulu. And beside Tulu, the Konkani is also next dominant language. And trade and commerce, you know the Mangaluru harbor. It is a big harbor. Next the Malpe in Udupi. And next Bhatkal. But in the olden days, in the ancient time, Bhatkal and Basruru in Kundapur district and Bhatkal in a Uttara Kannada district, these were the major ports. But it was like a entrepot, means not only trade center, port, city, and culturally it was a huge hub. So totally, the especially in the olden days, Basruru, Bhatkal, and Honnavara. These were the major ports. Now these are replaced with Malpe and Mangaluru port. And religious harmony, as already I told, it is a melting pot. ಇದು ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್. The Hindus, the Muslims, Jains, Christianity, they are the major component of the Tulunadu population. Next. So this is the map of Tulunadu. I have taken this map from the K.V. Ramesha's The History of Tulunadu from that book. So it is not clear, I think. Is it visible? So listen here, the last place you can see the Ullada. But next below that Kasarkodu also was there. Now it is in Kerala. So at last Gokarna is mentioned. So this the from the Kasarkodu to Gokarna, it was the olden days Tulunadu. What it? So the next after the Bayinduru, the Arabian Sea is written, the first letter at A. See here, Bhatkal. Bhatkal is mentioned. So Bhatkal it was a part of Tulunadu. And one unique thing of Bhatkal, it was also a part of Havyanga. Already I have told the Sapta Konkana. The first one is Kerala, second one Tulunga, and the third one Havyanga. This Bhatkal, it lies in such a location, it shares both Havyanga and Tulunga. Means Tulunadu and Highway Nadu. What it? So this Bhatkal, it is now also it is a southernmost taluk of Uttara Kannada district. Soon after the Bhatkal, the next the Udupi district starts. So next. So this is the map of Bhatkal. What it? So Bhatkal, it is like a circular in a shape. So in a 16th century inscription, it is mentioned as Vrattapura. And according to Francis Buchanan, it is said that the people or the scholars of that time only they studied the geographical location of the place and they have given the name Vrattapura. So it is mentioned in a different name in a Portuguese record and in an inscription and even in the Arabic records in a different name. But so this is the Uttara Kannada district and here the last one, this is the Bhatkal. This is entire Uttara Kannada. So here the Bhatkal, it is the large map of the Bhatkal. Here it is in a small image. So the Bhatkal, it is surrounded by the three sides land, one side Arabian Sea. In the north side, we can see the Honavar Taluk.
And next in the west, Sagar Taluk in Shimoga district. And in the south, Kundapur Taluk in Udupi district. And in the west, Arabian Sea. Next. Okay. Geographical feature. So not only Bhatkal, the entire coastal Karnataka shares the same geographical features. Okay, west side it is the Arabian Sea, and the east side the Western Ghat. One can see the Western Ghat by standing in the town itself. It is clearly visible. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 3 ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಕಡೆ ಗುಡ್ಡ ಇರೋದು ಅದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಆ ವೆಸ್ಟಿನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿಯೇ ಈಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ವೆರಸ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಮಿಡಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ a little bit patch of land is available for human habitation. Approximately 30 kilometer ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಮುದ್ರ ದಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 kilometers CRZ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಝೋನ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನವಾಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆನ್ಸ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮಳೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದ ಕಾಡನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಜನವಾಸತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, heavy rainfall, and especially Bhatkal always receives the heavy rainfall and comparable to the other taluks in Uttar Kannada. In the same way, the Udupi district, it receives heavy rainfall comparable to other districts in Tulunadu. ಈ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಮತ್ತೆ and in the summer season too hot. This is the climatical features and the rivers. Of course, this coastal Karnataka or the Tulunadu, it is fed by the many rivers. So from north to south we will come. The first the Sharavati river. ಇದು ಶರಾವತಿ ರಿವರು, ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಇದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹರಿದು ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಗುರುಪುರ ಇದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನದಿ. ಸ್ವರ್ಣ ಇದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಕಾಣುವ ನದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನದಿ ಇದೆ, ಅದು ಆರಿಜಿನಲಿ ಇದು ಭೀಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಂಕಟಾಪುರ್ ರಿವರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುರಭಿ ರಿವರ್. The local Navaid Muslims people only they remember that name, but they pronounce in a wrong way. That is Sharabi River, but totally the meaning got changed. But it is famous as a Choutni River. Okay? So these all are the rivers of the Tulunadu and Bhatkal. So already I have told we get only a little patch of land to inhabit it. But this land is a fertile. But one notable thing is that there we can grow only now kevala akki and the commercial foods, commercial crops, coconut, arecanut and the cashew nut. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್. So as it is covered by the coastal belt,
Arabian Sea. Small, minor, and major, many ports can be seen throughout the Tulunadu. Already I have told in the beginning only. The Honavar, it was the olden days major port where a large number of foreigners used to come to fetch the rice and pepper, ginger, and sugar. And the next is the Bhatkal. Bhatkal also it was a major port. And next to Mangaluru, Udupi, these all. So now the Mangaluru, already I told, Mangaluru and Malpe port, it replaced the Bhatkal and Honavar. Next. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟು ಐ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಇದು ನಾನು ತೆಗ್ದಿರೋದು. ಇದೇನು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ರೋಡಿನಿಂದ ಮೇನ್ ಹೈವೇ ಇಂದ ತೆಗ್ದಿರೋದು. ಇದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಂಜರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಂಜರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಂಜರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಚಸ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್. ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. Actually, I had gone to not only to see the Ganpati temple, but also Jataka pillars are there. What it is, I will explain in the next video. So this is the Iceland. ನಾನು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ, ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ, ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾರ್ತ್ ಹೋದಂಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಶುರು ಆಗುವುದೇ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್. ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್. So it is in a heart shape. This is the uniqueness of the Netrani Island. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ನಾನು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ನಾನೇ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಐ ಟುಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೂಗಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಟಿಕುಂದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಜಾಲಿಕುಂದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿ ಕಾಟಿಕುಂದ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಭಟ್ಕಲ್. ಇದು ಈ ಕಾಟಿಕುಂದದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಭಟ್ಕಲ್ ಜಾಲಿ ಬೀಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಟಿಕುಂದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. These names, the names of Netrani Island and the Katikunda Island is mentioned in the Pliny's natural history. The Pliny, he was a Greek geographer. Okay, in his natural history of 77th century era, he mentioned as a Nitrias. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿತ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Nitrias, he mentioned that Nitrias was a hub of pirates. ಸಾಲೆ ತೊರೆಯವರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಅಂತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು. ಬಿ ಎ ಸಾಲೆ ತೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಅವರು, ಇವರು ಕುಂದಾಪುರದವರು. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಿತ್ರಿಯಾಸು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ. ಬಟ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಸಿ, not in a river, because always they watched for the prey by hiding themselves in the island. And whereas the Bombay Gazetteer, the British officers, they said that
the Nitriyas is nothing but Netrani island, and it is what justified by the another one Greek Roman account, that is the Periplus of Erythraean Sea, which is approximately written in the 50th century CE. Periplus of Erythraean Sea ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನು ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದಿನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಥರ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಕೈನಿತಾಯ್, ಐಗಿದ್ರಿಯಾಯ್, ಕೈನಿತಾಯ್, ನೌರಾ, ಈ ಮೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Aigidioi is identified with Anjdiv Island in Karwar near to Goa. And majority of the historians, they have same opinion. And whereas the Kainitai, according to the majority of the historian, Kainitai is nothing but the Netrani. Because Netrani's another one name is, ಇದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿನೇತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರು. Netrani andre Karinetra. And according to the majority of the historians, they agree with the what the Periplus of Erythraean Sea. A Periplus of Erythraean Sea dalli kuda helidare adu hub of pirates. Pirates andre kadalgallaru. You have watched the Pirates of Caribbean. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಈವನ್ ದ ಅರೇಬಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ದ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದೆರಡೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಟಾಲೆಮಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ಜಾಗ್ರಫರ್. ಅವನು 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕನ್ನತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕನ್ನತ್ರ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿನೇತ್ರ, ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Okay, historical background of Tulunadu. Okay, so this is the heart of the part of the session. So the Tulunadu, it has a very grand and long history. Already I told idradda ನಾವು trace ಮಾಡಿರೋದು Greco-Roman record ಇಂದಲೇ ನಾವು trace ಮಾಡಬಹುದು. But it so prehistoric age. ಬಹಳಷ್ಟು lots of prehistoric sites have been found in Udupi, Mangaluru, and recently in Bhatkal. So ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬಡಕಜೆಕಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಾಲದ, ನವಶಿಲಾಯುಗ ಕಾಲದ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಭೂಮಿಗಳು, ನಾಟ್ ಗ್ರೈನೇಟ್. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕೆಲವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು 600 BC ಅಂತೇಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದು 600 AD, 600 BC ಇಂದ 600 AD ವರೆಗಿನ ನಡುವಿಂದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನ ತುಳುನಾಡು, ದ ಮೆನಿ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದನೇ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಅರ್ಲಿ ಡೈನಸ್ಟೀಸ್ಗಳು, ಮೌರ್ಯಸ್, ಸಾತವಾಹನ, ಕದಂಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪುರಾವೆಗಳು? ಮೌರ್ಯನ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 13th rock edict of Ashoka mentions the Satyoputo, and according to KV Ramesh, Satyoputo is the Sahyadri Parvata, but it's Sahyadri mountain,
and Sahyadri mountain, and according to him, the Satyapato is the Tulunadu region. And not only that, ಅಹನಾನೂರು ಇದು ಸಂಗಮ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಈ ತುಳುನಾಡುವಿನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ತುಳುನಾಡುವಿನ ಜನ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ತುಳುನಾಡುವಿನ ಜನ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅಹನಾನೂರು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಹನಾನೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೇಯ ನನ್ನನ್ನಂಬವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಮೌರ್ಯನ್ಸ್, ಮೌರ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಪುರಾವೆಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸಾತವಾಹನಸ್. ಸಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ಲೀನಿ, ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪ್ಲೀನಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಲೆಮಿ, ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರಿಯನ್, ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೈರೇಟ್ಸ್, ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪೈರೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವೇರ್ ಆಂಧ್ರ ಭೃತ್ಯನ್. ಭೃತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬಳಸಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಂಧ್ರ ಭೃತ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತವಾಹನರು. ಸೊ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ದಟ್ ಸಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ತುಳುನಾಡು ಏನು ಸಾತವಾಹನರ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊರಕಿದೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಸಾತವಾಹನನ ರಾಜ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾತವಾಹನರು ಕೂಡ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ್ದರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕದಂಬ. ಕದಂಬದ ಫೌಂಡರ್ ಮಯೂರವರ್ಮ. ಮಯೂರವರ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ. ಮಯೂರವರ್ಮನು ಅಹಿಛತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕರೆಸಿ ತುಳುನಾಡಿನ 32 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ, ಉಳಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ತುಳುನಾಡುವಿನ ಹೆಸರಿದೆ. ಮತ್ ಈವನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕದಂಬ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡುವಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಕದಂಬ ಮಂಡಲದ ಭಾಗ. ಕದಂಬ ಮಂಡಲ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕದಂಬಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾದಾಮಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐಹೊಳೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಳುಪೇಂದ್ರನು ಪುಲಕೇಶಿ, 2ನೇ ಪುಲಕೇಶನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕೂತು ಸದಾ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಳುಪೇಂದ್ರನು ಯಾರಂತ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು KV ರಮೇಶ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ರೂಲರ್. ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಅ ಮೈನರ್ ಚೀಫ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಇರಬಹುದು. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಚೋಳ. And next, ಚೋಳರು ಕೂಡ, and very interesting thing is that the Cholas, who were the rulers of the deep south of the Tamil Nadu, they also had a supremacy over the Tulunadu region. By the 2 inscription it is confirmed. One is the copper plate, Leiden copper plate inscription, and another one is Balmuri inscription. ಇದು 11ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳು. ಇದು ರಾಜರಾಜ 1ನೇ ರಾಜರಾಜನ ಕಾಲದ ಶಾಸನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದ ಯುವರಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವನು ತುಳುನಾಡನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜರನ್ನ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಬಲ್ಮುರಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಲೈಡೆನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂದು ಕೇರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೋಳಿಯ ಕೇರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚೋಳಿಯ ಕೇರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು KV ರಮೇಶ್, ಇದು ಚೋಳರಿಂದ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ಚೋಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್.
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅದು 11ನೇ ಶತಮಾನದ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೆ ವಿ ರಮೇಶ್, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಮೊದಲಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಹುಶಃ ಏನು ಚೋಳರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಟ್ಕೊಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ ಬಂದು ಅಂತರಾಳ ಕಟ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ ಬಂದು ಸಭಾಮಂಟಪ ಕಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡೇಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೋಳೇಶ್ವರ ಈ ಹೆಸರೇ ಸಾಕು ಚೋಳರು ಆಳಿದ್ದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಯಸಿಂಹ 1010 ಅಳುಪರ ರಾಜನನ್ನು 1010 ಆಳಿದ್ರೆ ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗ ಬಂಕಿದೇವ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ತಂದೆ ಮರಣಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 1010 ಅವನು ತಂದೆ ಮರಣಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 1020. ಸೊ ಕೆ ವಿ ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ 10 ವರ್ಷ ಚೋಳರು ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀಡ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಳುಪರ ಅಂಡರ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕದಂಬ ಮೌರ್ಯರು, ಸಾತವಾಹನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಳುಪರಿದ್ರು. ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತೆ ಅಳುಪರು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್. ತುಳುನಾಡರಂದ್ರೆ ಅಳುಪರು, ಅಳುಪರಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡು, ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕದಂಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆದ್ರೆ ತುಳುಪರು ಅವರ ಅಂಡರ್ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಫ್ಯೂಡಟರಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಳುಪರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು, ಈವನ್ ವಿಜಯನಗರ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 200-300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ರೆ, ಅಳುಪರು ಕದಂಬರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಡಟರಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಆಳಿದ ಮನೆತನ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಳುಪರು ಕದಂಬರ ನಡುವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೋಳರ ಅಂಡರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಯ್ಸಳರ್. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ 3ನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಇವನು ಸೋಯಿ ದೇವ, ಇವನು ಅಳುಪರ ರಾಜ. ಹಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಬಲ್ಲಾಳ ಥರ್ಡ್, ದ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಿಂಗ್. ಹಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಯಿ ದೇವರಸ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಳುಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಲಾಳ ಥರ್ಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಾರುಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಆಗ ತಿಕ್ಕೈ ತಾಯಿ ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ she took all the power in her hand and she ruled eminently and efficiently the entire ತುಳುನಾಡು. ಅವಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಹೆಲ್ಪಿನಿಂದ ಏನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದ್ದು ಆ ಶಾಸನಗಳು ನಮೂದಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೊಯ್ಸಳರ ನಂತರ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವಿಜಯನಗರ ಏನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಪವರ್, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಜಯನಗರದವರು. ಈ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಳುಪರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ ಡೈಡ್, ದ ಅಳುಪಾಸ್, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮುಗಿದು ಹೋದರು, ಅಳುಪರು ಮುಗಿದು ಹೋದರು. ದ ನ್ಯೂ ಎರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ. ಹೊಯ್ಸಳರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆಯೇ ಭಟ್ಕಳ, ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಳ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ವು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಳುವಾಸ್ ಆಫ್ ನಗಿರೆ, ಅವರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡೇಸ್ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಾಳುವಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ
ವಿಜಯನಗರವನ್ನ 4 ಮನೆತನಗಳು ಆಳಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವ, ತುಳುವ, ಅರವಿಡು. ಈ ಎರಡನೇ ಸಾಳುವ ಮನೆತನ ನಗಿರೆಯ ಸಾಳುವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಂಪಣನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಗಿರಾಯ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಹೊನ್ನಾವರವನ್ನ ಆಳಿದಂತಹ ಸಾಳುವ ಮನೆತನದ ರಾಜ. ಇವನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗನೇ ಮುಂದೆ ಸಾಳುವ ವಂಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಅಂತೇಳಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒಪಿನಿಯನ್. One notable thing is that, please listen. Okay, so one notable thing is that this ಸಾಳುವ ಮನೆತನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಆಳಿರೋದು, ಇವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಗ ರಾಜನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಜನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ರಾಜ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೋ ತಂಗಿ ಮಗಳಿಗೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಸೋದರಳಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಅವನು ಅಳಿಯನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಳಿಯ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ, ನಗಿರೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಭಟ್ಕಲ್, ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಗಂಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಳಿಯನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ನಗಿರೆ ಮನೆತನ ಹೊನ್ನಾವರದ್ದು ಇದು ಅಳಿಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಅಂತಾರೆ, ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೈವ ರಾಜನ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ. ಅದು ಸಾಳುವಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ. ಮೂಲ ಮನೆತನ ಸಾಳುವಾಸ್ ಆಫ್ ನಗಿರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಗಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಆಳಿದ್ರೆ ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈವರಾಜನ ಮಗ ಆಳಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ರಾಜವಂಶ ಪದ್ಧತಿ ನಡೀತು. ಆದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಆಳಿದ ಮನೆತನ, ಒನ್ ಯೂನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ 3 queens ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೂಲ್ಡ್ 1 by 1. ಇವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ವೀರಾದೇವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಭೈರಾದೇವಿ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾದೇವಿ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನ ಭೈರಾದೇವಿ. ಈ ರೀತಿ ವೀರಾದೇವಿ ಅವಳು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರ. ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಡಟರಿ ಲಾರ್ಡ್. ವೀರಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರವಾಗಿ ಆಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಪತಿ ಗುರುರಾಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ವೀರಾದೇವಿ ಗುರುರಾಯನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಕಾರಣ ಅವರದು ಮಗಳು ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಭೈರಾದೇವಿ ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಇದು ಭಟ್ಕಳದ್ದೇ ನೇತ್ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಭೈರಾದೇವಿಗೆ ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. ಭೈರಾದೇವಿ ನಂತರ ಅವಳಿಗೂ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಭೈರಾದೇವಿ ನಂತರ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾದೇವಿ ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ವಿಜಯನಗರದ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಚೆನ್ನಾದೇವಿಯ ಗಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಮಾಂಬ ಸದಾಶಿವರಾಯನ ಸತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಂಬ ಇವಳು ಭೈರಾಂಬನ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಂಬ ಆಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಂಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವಳ ತಂಗಿ ಚೆನ್ನ ಭೈರಾದೇವಿ ಆಳಿದ್ರು. ಚೆನ್ನ ಭೈರಾದೇವಿ
she was a queen. Okay? She created a great epoch in the Indian history. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಅಕ್ಬರ ಬಾದ್ಶಾನು ಆಳದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಇವಳು ಆಳಿದಾಳೆ. ಸುಮಾರು 1546ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 1606ರವರೆಗೆ ಇವಳು ಆಳಿದಾಳೆ ಚೆನ್ನ ಭೈರಾದೇವಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಸತ್ತು 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಬ್ಬನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಪಿಯೆಟ್ರೋ ಡೆಲಾ ವೆಲೆ ಇವನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ, ದ ರೈನಾ ಡಿ ಪೆಮೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಖಾಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಶೇಷವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಹಾಳು ಬಾವಿಗಳಿದೆ. ಆ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಈ ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಪಾಲಿಶ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವೈಟ್ ಮೆಣಸಾಗ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಲ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊಪ್ಪ, ಇದು ಈಸ್ಟ್, ಭಟ್ಕಳದ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಬಾವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವಳು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರಿವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರು ಬುಟ್ಕೋಲಾ ಬಂತುನೆ ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯೋದೇ ಬುಟ್ಕೋಲಾ, ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳ್ಗೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ ದ ಬುಟ್ಕೋಲಾ. ಅವರು ಬುಟ್ಕೋಲಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ ಬೋಟ್ ಬಂತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್. And she too was a very underrated queen. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಾಣಿಯರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೇವೆ. And she was the first queen who fought against the colonial rule. ನಮಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಇವಳು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದೂಕನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊನ್ನಾವರ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಸವರಾಜ ದುರ್ಗಾ ಫೋರ್ಟ್, ಈಗಲೂ ಅದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಬಂದೂಕನ್ನ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಶಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸೆಸ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಮೋನಿಯಂ ಫ್ರೂಟ್, ಒಂದು ದತ್ತೂರಿ ತರ ಹಣ್ಣದು, ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬರುವಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಝಮೋರಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್. ಝಮೋರಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿನ ರಾಜ ಸಮುಂದರಿನ್, ಇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸಲು, ಈವನ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರೊಟ್ಟಿಗೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಟ್ಕಳ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಒನ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಳ್ವಾರೇಸ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಗೋವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಭಟ್ಕಳ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ದೇ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಅವನ ಹಿಂದ್ ಬಿದ್ರು. ಯಾರ್ದು? ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ್, ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. Because the first time when Vasco da Gama came to the Calicut, at the same year he came to the Bhatkal. ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಡೀ ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಹೊನ್ನಾವರವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ರಾಜ ಇಂದಗರಸ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಅಂತ ಕಟ್ತಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀವು ಡಬ್ಬದಲ್ಲೋ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಡ್ರೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಬಂದು ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದಗರಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಡ್ ಓಡೋಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಭಟ್ಕಲ್ frequently year by year. And the Haduvalli king, both the Haduvalli and Nagiri kings, they used to give annual tribute in the form of kind, especially pepper and rice. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. One notable thing is that not only the younger sister, elder sister also had a same frequency. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರಹದ ಏನು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾದೇವಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನ. ಅದು 1542ರ ಯುದ್ಧ. ಆಗ ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೋವಾ. ಅವನು 7 ದಿನದವರೆಗೆ ಸತತ ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ, 7 ಸುಟ್ಟಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುದ್ಧದ ನಾವು ಏನು ಕೆಲವಷ್ಟು ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದು ವೀರಗಂಬಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂತಕೋಲಕ್ಕೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಈಗ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮೋಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಜಟಕಾ ಕಂಬವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ. ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ನಾನಾಗ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ಆ ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇನ್ ಒಂದು ಕಮಾಂಡರ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ? ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಪ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣುವುದು ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ. ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಮಾಂಡರ್ ಇದ್ದ. ಅವನು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಕಿಕುಂದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾಕಿಕುಂದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ತೋರಿಸಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಗುಡ್ಡ ಒಂದೇ ನೇರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಬೇಕು ಬಂದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ ಗುಡ್ಡದ ತಪ್ಪಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ. ನೇತ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕಾಕಿಕುಂದದವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಕಿಕುಂದದಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಈವನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಜಟಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ತಿ ಬೀಸಿದ, ಈ ಜಟಕ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜಟಕನಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವೀರಗಂಬಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೆನ್ನದೇವಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಯುದ್ಧದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಳು, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ. ಅವಳು ನೇರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಶಿ ಟುಕ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ. ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಉಳಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶಿ ಗೇವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಪೈರೇಟ್ಸ್. ಅವಳು ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಲು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು,
ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಭೈರಾದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆಮೇಲೆ ಭೈರಾದೇವಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಓಪನ್ ವಾರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಓಪನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಣಿಗನ್ಸ್ತು ಈಗ ನಾವು ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಶಿ ಟುಕ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಶಿ ಟ್ರೈಡ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ನಾ ಹೇಳ ಇರೋದು ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ಸ್ ಅಟ್ ಬರ್ಕಲ್ ಬಳೆ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಡ್, ಬರ್ಕಲ್ ಬಳೆ. ಬೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಜೀಡುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಲೇಸು ಬೊಳೆ. ಬರ್ಕಲ್ ಬೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಜನನೇ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕಲ್ ಬೊಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸಿನ ಸುತ್ತಲುಮುತ್ತಲು, ಈ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸಿನ ಸುತ್ತಲುಮುತ್ತಲು ಕಾಡುಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕಲ್ ಬೊಳೆ. ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆಂಟಿಲೋಪ್ ಕಾಣಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕರೂರ್ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮುರುಡೇಶ್ವರದಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. So Bhatkal as a gateway of maritime trade. So already I have told the Honnavar and Bhatkal, it was these were twin ports. But ಇವುಗಳಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. So the Bhatkal port always attracted the foreigners. As already I told, when the Vasco da Gama he came first time, he visited the Bhatkal and he devastated the Bhatkal and got a huge booty. Okay? And at that time, Saduvas of Nagire and Haduvalli, they were ruling. Okay? And next Vijayanagara Empire ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Especially I told the Portuguese main interest was not in Goa. Their primary priority they had given to the Bhatkal. But unfortunately, Krishnadevaraya, he didn't grant the Bhatkal. ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು the strategic importance of the Bhatkal. So later they were to shift to the Goa. Next, ನಾಯಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಜಯನಗರವನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇವರು ತಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಭಟ್ಕಲ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಈವನ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಸರಗೋಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಕೇರಿಗ ಅವರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಡಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಚ್ಚರನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಚ್ಚರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಮೆಣಸು ಡಚ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಡಚ್ಚರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಲಿ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. So when Hyder Ali came, he stopped the contact with the English. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷರ್ಗೆ ಬಹಳ ತಲೆನೋವಿನ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಈ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಇವನ ಒಂದು ಕಥನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್.
ಇದು ಅವನ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕನನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ 1800 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಲ್ಬಾರ್, ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಇವರು ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕನನ್ನು, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅರಬು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವರು ಕೂಡ it is not that only after the inception of the Islam the Muslims they came. Before the inception of the Islam, the Arabian countries or the Gulf countries they had a trade contact with India. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇನ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ವು. ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಜಿಂಜರ್ ಅಂಡ್ ದ ಶುಗರ್, ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ಜಾಗರಿ, ನಾಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಶುಗರ್, ಜಾಗರಿ, ಇವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಡ್ಯೂರೆಟ್ ಬಾರ್ಬೋಸಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೇಟ್ರೋ ಡೆಲ್ಲಾ ಬೆಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಮುಂಡಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರಿಯನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈನಿತಾಯಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಟಾಲೆಮಿಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ನತ್ರ. ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೀನೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ರಿಯಾಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಟ್ಕಳದ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ರು ಭಟ್ಕಳ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮಲ್ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಶಿಪ್ಗಳು ಸಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಶಿಪ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದು. ಇದು ಭಟ್ಕಳಿದು ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಭಟ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಬ್ಸ್, ಇವರು ಕೂಡ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ, ಅರಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಷನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ನವಾಯಿತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನೀಕ್, ದೇ ಆರ್ totally different than the other Muslims of India, because they follow the many culture from the father side, means Arab, and some culture from the mother side. Probably she was a Jain. Got it? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಅವರ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುರ್ಗಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಸರ್ ನೇಮ್ ದುರ್ಗಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದುರ್ಗಾ. ಬಟ್ ಪಟೇಲ್, ಚಾಮುಂಡಿ, ಸರ್ ನೇಮ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ, ದುರ್ಗಾ, ಪಟೇಲ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಇಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಂದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ, ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರು ದುರ್ಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಸರ್ ನೇಮ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸರ್ ನೇಮ್, ದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಲೋಕಲ್ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು 7 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೈನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ
ಏನು 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಪಾನೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳು ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಜೈನಿಸಮ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್. ಇದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನವಾಯಿತರಿಗೆ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಊಟ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾಹಾರ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ನಾಷ್ಟ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಷ್ಟ ತಿಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಘು ಅನ್ನವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೈನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಫಲಾಹಾರ, ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನವಾಯಿತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕೆಲವರು 12 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆತನಗಳು 7 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ದೇರ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಐಕನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನವಾಯಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಲುಂಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಪಡೆದಿರೋದು. ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ usually we can see in Udupi and Malabar region. They had migrated from the ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದವರು. ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದನೂ ಇವರು ಕಲ್ಚರಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅರಬ್ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೇವಲ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮೇನ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ತುಳುನಾಡುವಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿ. ಈಗಲೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗೇನು ನವಾಯಿತೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಹುಡುಗಿಯವ್ರದ್ದು ಅಳೋದು ಹಾಡೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಗಂಡನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನವಾಯಿತೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆತನದವರು, ಮತ್ತೆ ಮೊಗೇರ್ ಮೀನುಗಾರರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳೇರರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಲದ ಜನರವರು ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡರವರು. ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯನ್ನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ತುಳುನಾಡು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ 3 ರಾಣಿಯರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1 by 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 3 ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕುದುರೆ ಹತ್ತೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Next, Tulu language. It is another one unique thing of the society and the culture of the ತುಳುನಾಡು. ಈ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಂಕಣಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಸರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ತುಳು ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕಾರವಾರ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕೊಂಕಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡನ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Next, communities. Already I told the unique. I have mentioned here only the unique communities. The different communities are there. Usually they can be seen in each and every part of Karnataka. Here I mentioned only the Navaiti and Bari communities. Good. Next, the Yakshagana. It is another one uniqueness of the coastal Karnataka.
ಸೊ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಮುದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೋಲ್. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ನಾಟ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 10-15-20 years ಆಲ್ಸೋ, ಓನ್ ದ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಖಾಲಿ ಗಂಡಸರೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈವನ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಡಸರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪರ್ಸನಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ರೋಮ್ಗಳಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮ್ ವೆಂಟ್, ಈಗ ಅದು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಯಕ್ಷಗಾನ. Next, the Bhuta worship and the festivals. It is another one uniqueness. Nowadays, the Kantara movie has come, the part 1 and 2, and it created what a different vogue in the society. So, ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಮೂವಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಫೀಲ್, because Bhuta cult, it is not a cult where only the blind belief exists. It is the worship of our ancestors. ನಾವು ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿ, ಶಿವಲೀಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಾಳಿದ್ರು. ಈವನ್ ನೀವು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹಂದಿ. ಪಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿ, ಹಂದಿಯನ್ನ ತುಳುದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಅಂತ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಂದಿ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಡು ದಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರು, ನಾಟ್ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನ್ನ ಜನರು, ಆಗಿನ ರೈತರು ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋವೇ, ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕೊಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿಂದೇನೋ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು, ಈ ಕಾಡಂದಿ ನಾವು ಊಟ ಏನೋ ಪಾಪ ತಿನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂದ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಅನಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಅನಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಟ್. ಖಾಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬನು ಭೂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಲವಾರು ಭೂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೈಕುಟಕ ಭೂತ, ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂತ, ಜರಾಸಂದನ, ಜಟ್ಟಿಗ, ನಾಗ ಜಟ್ಟಿಗ, ಮೆನಿ ಭೂತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ ವೇರ್ ಅಲೈವ್ ಒನ್ ಡೇ. ಒಂದ್ ದಿನ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದವರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತ. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಕೋಲದ ಹಾಡುಗಳಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಳುಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಭೂತಕೋಲ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯನು ಏನು, ಅವನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸೂಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವನು ಬೊಬ್ಬರಿ. ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. When I read the Peter Mundi's travel, he mentioned, Peter Mundi ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, I met one person, he was a pirate, he was Baba Raut.
ಬಾಬಾ ರಾವುತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ರಾವುತ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಭಟ್ಕಳ ಜನ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಭಟ್ಕಲ್. ಬೊಬ್ಬರಿ ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತಂದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಯ ಭೂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಯನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರಿಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬೋಟ್ಗಳು ಇಂಥ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಖರೆ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೊಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತನ ಪೂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ಗುಂಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಾಬಾ ರಾವುತನಿಗೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬಾಬಾ ರಾವುತ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಸತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತ ಇವನು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂತ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬಾ ರಾವುತ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಲ್ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ, ಈವಂತ ಜಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನಾಗ ಜಟ್ಟಿಗ, ಜರಾಸಂಧ, ಮಲ್ತಾಯಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭೂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಭೂತಕೋಲ ಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕಲ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕಲ್ಟ್ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಏನು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. As I already told that Bhatkal, it was a melting pot. Here we can see the people belong to the different caste, culture, religion and community. So naturally, in a physical form also, we can see the worship place of these peoples. For example, Jaina Basadigalu ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ RS ಪಂಚಮುಖಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 80 ಬಸದಿಗಳಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ 80 ಬಸದಿಗಳೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 15 ಬಸದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಬಸದಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೆಸರಿಗಾತ್ರ ಬಸದಿ ಇದೆ, ಬಸದಿಯ ಯಾವ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಭಟ್ಕಳದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸದಿ ಇದೆ, ಚಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥ ಬಸದಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರತ್ನತ್ರಯ ಬಸದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ತೀರ್ಥಂಕರರಿದ್ರು, ಆದಿನಾಥ, ವೃಷಭನಾಥ, ಮಹಾವೀರ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜೈನ್ ಬಸದೀಸ್, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಶೈವ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಆರಿಜಿನಲಿ ಭಟ್ಕಳ ವಾಸ್ ಅ ಶೈವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ತುಳುಪಾಸ್. ತುಳುಪಾರ ರಾಜ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಧರ್ಮ ಶೈವ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಏನು ಶೈವ ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಿವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಶಿವಾಲಯ, ಶೈವ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಶಿರಾಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ, 3ನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಹೆಂಡತಿ, ಶಿ ಮೇಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಜ್ಜಣ್ಣ ಸಹಾನಿ. And not only Shaiva temples, but to Vaishnava temples. The Vaishnava entered into India very lately, during 16th century, after the Inquisition court of the Saint Xavier. But ಇವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಯಾವಾಗ ಗೋವಾವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ದೇ ಹರಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. They made a large conversion into Christianity. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೂ ಜನರನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರವರನ್ನ ಮೊದಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಆಲ್ಸೋ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಗೋವಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದರ್ ಗಾಡೆಸ್ ಶಾಂತದುರ್ಗ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ವೆಂಕಟರಮಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯರ ಮೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಗೇವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ದೆಮ್. ಆಗ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ವೈಷ್ಣವಾದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ.
Now the heart of the Bhatkal, the Moodabatkal, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೂರಾರು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಾತನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯ ಎಂಟು. ಒಂದು ಖೇತ್ಪೈ ನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್, ಸಾತಪ್ಪ ತಿರುಮಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. The roof of the temples are in the slope and in a pyramidical shape to get down the water. ನೀರು ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಟೈಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಹೈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲಟೈಸ್ ಏನನ್ಬೋದು, ಜಾಲಂದ್ರಿ ಕಾರ್ಯ, ಜಾಳಿ ತರ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಗೋಡೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಕಿಟಕಿ ಕಮ್ ಗೋಡೆ, ಕಿಟಕಿಯದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗೋಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ವೈಷ್ಣವ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಶೈವ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಹಿಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೊಗೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಟಿಲ್ ಭಟ್ಕಲ್, ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡದ್ದು ಅವರು ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಳವೆ ಕೋಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಅವಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಲವಾರು ಮೀನುಗಾರರು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್, ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಉಪ್ಪುಂದ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಡಳ್ಳಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ, ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ, ದೇವಿಯ ಪುಣ್ಯಕತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಊಟ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಹೊನ್ನುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರಿಜಿನಲಿ ದೇ ವರ್ ಈದರ್ ಯಕ್ಷಿ ಆರ್ Mahasati temple. Due to the Puranic fashion, the many Sati temple converted into Durga Parmeshwari and many Yakshi temple. Jainism ಕಾಣೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಕ್ಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದೆ ಯಕ್ಷಿಯನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಯಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಭಟ್ಕಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಕ್ಷಿಯರಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ನೋ ಒನ್, ದೇ ವರ್ ದ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ತೀರ್ಥಂಕರಾಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ 2 ಅಟೆಂಡರ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು, 1 ಫೀಮೇಲ್ ಅಟೆಂಡರ್, 1 ಮೇಲ್ ಅಟೆಂಡರ್. ಮೇಲ್ ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಯಕ್ಷ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಯಕ್ಷಿ. ತೀರ್ಥಂಕರರು ಇಡೀ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆನೌನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್. ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಿಯರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡು, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಡು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಯಕ್ಷಿಯರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಈ ಯಕ್ಷಿಯರನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಭಟ್ಕಳ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಹಲವಾರು ಯಕ್ಷಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, many people they forgot the importance of the yakshi and they now these temple turned into Durga Parmeshwari. Got it? And next regional deities, ade ಭೂತಕೋಲ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಗಾಶ್ರಮ. ನಾಗರ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಕಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಡವಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಗರ ಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ the land is covered by the dense forest. Each and everywhere
ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನೂರಾರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಾವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈವೇ ನಾಡು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಹೈವೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ನಾಡು, ಹವಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಿನ ನಾಡು ಅಂತ ಬಾಂಬೆ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾಗರಕಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 20-30 ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾಗ ಕಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೀಜನ್. ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಭಟ್ಕಲ್, ದ ಭಟ್ಕಲ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ನಿಯರ್ಲಿ 250 ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಭಟ್ಕಲ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಭಟ್ಕಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ 250 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಭಟ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. At the same time, it is a town of mosque too. ಭಟ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಷ್ಟ ಮಸೀದಿಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಗೆಜೆಟಿಯರು ಪುರಾತನವಾಗಿರೋ ಮಸೀದಿಗಳಂದ್ರೆ 4 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಭಟ್ಕಲ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಗೌಶಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮುಷ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್. ಈ ಗೌಶಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರಬ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it was the time of the namaz, so they have got one a black granite stone and they offered their namaz over there. Today now also that stone is known as Nauze Pathar. Nauze ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಎ ಪತ್ತರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲು. ಅದು ನವಾಯ್ತಿಲಿ ನಾವ್ಸೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮಾಜಿಗೆ ನಾವ್ಸೆ. ಪಾತರ್, ಪಾತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತರ್ ಕಲ್ಲು. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನವಾಯ್ತಿಲಿ ಪಾತರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಸ್ಕ್, ಚರ್ಚಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 19th and 20th centuries ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದವರೇ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ನಿನ ಫಾದರ್ಗಳು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ತುಳು ಹಾಡನ್ನ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಫಾದರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಧರ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದರ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈವನ್ ದ ಕಿಟಲ್, ದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶನ ಬದಲು ಇವರು ಕೂಡ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ನಿನ ಫಾದರ್ಗಳು. ಸೊ ಇವರದ್ದು ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವರು ತುಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುವಿನ ಪಾಡ್ದನಗಳು, ತುಳುವಿನ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಮತ್ತೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಜನಪದ, ಭೂತ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ನಾ ಹೇಳಿರೋದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಟವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥೇಶ್ವರ ಬಸದಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮುಖಮಂಟಪ ಆಫ್ ಬಸದಿ. ಆರಿಜಿನಲ್ ಬಸದಿ ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇ ಮೇನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇತ್ಪೈ ನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್. ಕೇತ್ಪೈ ಇದು GSB ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಕೇತ್ಪೈ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಳ್ಬಂದ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಯರ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥನನೇ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ASI ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇದು ASI ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ನಾ ಆಗಿಂದ ಜಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ವಾ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆರಿಜಿನಲಿ ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಜಟಕಗಳ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಮಾಂಡರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಟಕ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ್ದಂತ ಸೈನಿಕ ಅಂತೇಳಿ. ಜನರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅವನು ಸೈನಿಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ದೇವರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ಫಾರ್ಗೊಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ these are the ಜಟಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಭೂತ ಕಲ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕಲ್ಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ, ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಪೂಜೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಜಟಕವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು. ಸರಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಜಟಕ ಆಹ್ವಾನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚರು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಚರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆರಿಜಿನಲಿ ಮಲ್ಬಾರಿ ವರ್ಡ್, ಊಟ ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ಸ್, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಏನಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಟಾರ್ಚ್, ಮಶಾಲ್. ಹಿಂದಿಲಿ ಮಶಾಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಊಟವನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದು. ಇದು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವನೊಳಗಿನ ಜಟ್ಟಿಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇಡೀ ಭಟ್ಕಳ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು ಆ ಜಟಕನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚರು ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರೆ. ತುಳುನಾಡು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಸತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಗದ್ದೆ ಮಹಾಸತಿ, ಇದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಮಹಾಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಸತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಟಕ ಕಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರು 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು 3. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳಿದೆ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದೇರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವಿಶ್ to these Mahasatis and even the Jatkas. When they will get fulfilled, they say that they will offer the doll to the goddess or the Mahasati. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಕಿರೋ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹರಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಹರಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆ ಹರಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಹಿಂದೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೋ ನದಿಯಲ್ಲೋ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸತಿಯರು ಗೊಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಒಬ್ಬಳು ವನ್ನ ಮಹಾಸತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಮಹಾಸತಿ,
ಮಳ್ಳು ಮಾಸ್ತಿ, ನಾಗಮಾಸ್ತಿ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತವಳು, ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತಿಯಾದವಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಳು ಗಂಡ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾಗಮಾಸ್ತಿ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈ ಮಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಭಟ್ಕಲ್, ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು 3 ತಲೆ ಜಟಕ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ವುಡನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಹೊಸ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂದೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶಿಲ್ಪಕಾರನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗ ಕುಂಡಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿತ. ಒಂದೇ ಇವನು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತನಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಿ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಬರುತ್ತೋ ಅವನು ಪಾತ್ರಿ. ಇವನು ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ತಲೆ ಜಟಕದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಡೆ ಈ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅವನಿಗೆ 3 ಆಟ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಅವನು ಒಂದು ಸೈನಿಕ 3 ಜನರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ PPT ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕತ್ತಿ ಕಂಬ. ಭಟ್ಕಳದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲ್, ಈವನ್ ಇನ್ನ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಚೌಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಚೌಡಿ ಭೂತ. But I found when I turned the pages of the inscriptions and personally I visited that site, I found that it was nothing but it was a chavadi. Chavadi ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸೈನಿಕರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್. ಈ ಚಾವಡಿ ಹೋಗಿ ಜನರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್, ಇನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಚೌಡಿ. ಚೌಡಿಗಂಬ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆರಿಜಿನಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್, ಆರಿಜಿನಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೋ, actually there was the metal sword were there, but it got decayed. The ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಳಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬವುದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇದು ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಗಳು, ಸಾಲ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿಲಿಕ್ಕೂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ, ಇವರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ವೆಪನ್ ಇಡೋ ಸೆಂಟರ್ ಅದು. ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಆಗ ಅವರು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾವಡಿ. Later on days, the people unaware about its original purpose. ನಂತರದ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಹಾರಾಜರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದರದ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜನರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಚೌಡಿಗಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ sword holder which was in the chavadi, which was in station. Next. So ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಭೂತಕೋಲದ ದೇವರುಗಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ means the protector of the territory or the area. Especially the ಕರಿಬಂಟ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ. ಇವನು ಏನು
ಒಂದು ಶಾಸನದ ತುಂಡು, just one fragment has left on which it is depicted that one soldier was killing another one person, and he wore a unique dress. Looks like he was a Portuguese, and the man who sat on the horse was a Karibanta. So today also the people of Bhatkal believe that he protects the entire Bhatkal. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿನ PSIಗಳು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾಲದ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗಳಿದೆ. 1950 ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕರಿಬಂಟನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವನ ಶಾಸನದ ಅಣಕು ಮಾದರಿ, ಇಮಿಟೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಆರಿಜಿನಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂಜಿಸೋದು ಕಂಬದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಗಾಶ್ರಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ತರದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ it is a land of snake according to the Bombay Gazetteer. Next, so importance of Bhatkal, ಕೇವಲ ಭಟ್ಕಳದಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, Bhatkal is a strategic location, not too deep south, not located in a deep north, in the middle, where one could make contact with both north and south. So that's why the Portuguese demanded Bhatkal. ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ತನಕ ದುಂಬಾಲ್ ಬಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಹಿಂದೆ, ನಂತರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ನಂತರ ಬಂದ ಅಚ್ಯುತರಾಯನ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳದ ಒಂದ್ ಸೈಡು ಬಾಕಿ ಬೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಷ್ಟು ಗುಡ್ಡಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಷ್ಟು ಗುಡ್ಡಗಳು ಬಾಕಿ ಬೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಡ್ಡಗಳದ್ದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಅವರು ವಾಚ್ ಟವರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬರೋ ಎನಿಮಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡಕ್ಕೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರೋ ಎನಿಮಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡೋಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಭಟ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಈಗ ಇರುವ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅಥವಾ ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ಘಾಟ್, ಈ ಘಾಟ್ಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಭಟ್ಕಳ ಘಾಟ್. ಭಟ್ಕಳ್ ವಯಾ ಭಟ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಡೊಮಿಂಗೋ ಪೇಸ್ ತನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಯಾ ಭಟ್ಕಳು ಭಟ್ಕಳ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಧೂಳಿಂದ ಊರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪೇಸು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಭಟ್ಕಳ್. ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾರು ಘಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್, ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್. ಆ ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದದು ಮೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಕಲ್ಚರಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಂತೂ ನೀವು 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಜನರು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ತುಳು ಮಾತನಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡೋರು, ನವೈತಿ ಮಾತನಾಡೋರು, ಈವನ್ ದ ಡೆಕ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಉರ್ದು ಮಾತನಾಡೋರು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಇವೆಲ್ಲ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ನೋ ಗ್ರೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಗಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೈನೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಯುನೀಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ.
ಇದ್ದದ್ದೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಯೂನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪಲಭ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರೋದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗಳ ಏನು ಗ್ರೇವ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಾಗ್. ಅವರ ನಾಯಿ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಬಂದಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬುಲ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಎಜಿಟೇಟೆಡ್, ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ದ ಮಾಬ್ ರೆಬೆಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಾಗ್. ನಾಯಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಗೆ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. So conclusion. So in the finally the coast Tulunadu, it is a not just a beautiful place or it has a scenic thing. It is culturally unique, but culturally unique, religiously, politically, but it politically ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಳುಪರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಮನೆತನ ಆಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕದಂಬಸ್, ಅಂಡರ್ ದಿ ಚಳುಕ್ಯ ಸೌಭಾದಮಿ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಚೋಳಾಸ್, ಹೊಯ್ಸಳಸ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬಟ್ ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. So that is the uniqueness and the linguistic diversity, religious diversity, but it. So totally Bhatkal is as a global node. Bhatkal ಇದು not only it inspired the local history, it inspired the Karnataka history as well as the world history. One thing is notable that 1606ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಟ್ಕಳದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಟ್ಕಳದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ದ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು, ನಾವು ಕೂಡ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಟ್ಕಳದ ಮೆಣಸು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಳ್ವಾರೇಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಮೂವಿಯಿಂದ, ಭೂತಕೋಲದಿಂದ, ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಈಗೀಗ ಕಾಲ. ಬಟ್ ದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು or entire ತುಳುನಾಡು, this is unique not because of its geographical location, but it's a historical, culturally, politically, and main thing, it is a melting pot. So here I conclude my session.